کچھ لوگ زندگی ہوتے ہیں پر زندگی میں نہیں ہوتے۔ رشتوں کی خوراک صرف اور صرف صاف دل ہے۔ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے۔ موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے۔ انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اکیلا ہونا اور اکیلا رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ جو ہم سے آزاد ہوئے پھر کہاں آباد ہوئے۔ صبر رکھے، اذیت اجر بن جائے گی۔ یا رب تجھ پہ چھوڑ دیا سب۔ اور میں نے زندگی میں یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پر کرنا چاہیے۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ اللہ تم کو تمہاری منچاہی نعمت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ وقت سب کچھ لاتا ہے جو آپ کا ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں۔ محبت لاکھ قیمتی سہی مگر عزت انمول ہوتی ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو منٹوں میں ہضم کر جاتی ہے۔ لوگوں کو قائل کرنے سے گریز کرے، اپنے وجود کو خود سے مکمل کرے۔ اتنی بامقصد زندگی گزاریں کہ کبھی تنہائی نہ ہو۔ لوگوں کے پیچھے محبت کا کشکول لیے پھرنے سے کہیں بہتر ہے کہ خود کو سمجھے، خود سے محبت کرے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاف، مایوس کن اور سخت مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ ہم کتنے ہی طاقتور امیر ترین بن جائیں لیکن زندگی کا ایک لمحہ روک نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ نئی صبح دے کر پھر مہلت دیتے ہیں۔ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اسے بخش دوں، معاف کر دوں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے اس دنیا میں ایک بھی انسان اس قابل نہیں ہے جس پہ ہم اپنا خلوص نچھاور کر سکیں، اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکیں۔ سمجھدار انسان جب تعلق قطع کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ جب لوگ تمہیں توڑ دیں تو اپنے ٹکڑے لے کر رب کے پاس چلے جا، وہ تمہیں جوڑ دے گا۔ ہر اس شخص کے ساتھ مخلص رہے جس کی ایک اچھی بات آپ کا دل بہلانے کا سبب بنی ہو، جس کے ایک مزاحیہ جملے سے آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا ہو، جس کی نصیحت سے آپ کے کردار میں نکھار پیدا ہوا ہو۔ مخلص رہیں تاکہ آپ کے ساتھ مخلص رہا جائے۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی خواب اور حقیقت یوں جڑ جاتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ خواب کی زمین کہاں ختم ہوتی ہے اور حقیقت کی دنیا کہاں سے شروع۔ ویسے کیا فرق پڑتا ہے آنکھیں کون سے سال میں کھولی تھیں؟ فرق تو اس سے پڑنا چاہیے نہ کہ آنکھوں نے کھلنے کے بعد کیا دیکھا، کیا اگنور کیا اور کیا سمجھا۔ پانی آنکھوں میں ہو یا دریا میں، کوئی نہیں جانتا گہرا ہی کتنی ہے۔ پھول دیتے ہوئے لوگوں کو بتائے کوئی، یہ خسارے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ ناممکن ہے تمام نقصانات قابل تلاقی ہیں۔ ہر دکھ کا مداوع ہو سکتا ہے، مگر آپ کی زندگی کے وہ ماہ و سال جو دوسروں کو خوش کرنے میں ضائع ہو گئے ان کا ازالہ ناممکن ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ چاہت اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ چاہت عارضی، محبت ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ قابل رشک ہو، اب یقین جانو کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ کوئی میلوں دور ہو کے بھی کسی شخص کے دل و ذہن پہ حکمرانی کر سکے؟ ہاں آپ ہو، اب بالکل وہی ہو۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گنواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بدترین خدا ہوتے ہیں۔ آپ ان کو خوش کرنے کے چکر میں زخم ہو جاتے ہو، یہ پھر بھی نہ خوش ہوتے ہیں نہ اجر دیتے ہیں۔ اس سے اچھا نہیں اللہ کو خوش کرے جس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو،
जो आसमान की बुलंदियों से छू के भी अपनी गर्दन झुका के रखता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है कि जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। सब्र होता नहीं है, सब्र किया जाता है। खत्म और सब्र यही होता है कि अपने अंदर मचती हर तूफान को खुद में थाम के इसके खत्म होने का इंतजार करना, अपनी शिद्दतों को खुद में इस तरह कैद कर लेना मामला सिर्फ अल्लाह का रह जाए। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए, इसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि इसको कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। जिंदगी में कोई भी मुलाकात फजूल नहीं होती। हर इंसान जिसे आप मिलते हैं वो तो या आपकी आजमाइश होता है, या सजा होता है, या फिर आसमानी तोहफा होता है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपको लगता है कि आप अकेले ही ठीक हैं। कोई जिद नहीं रहती, कोई ख्वाहिश नहीं रहती, किसी का साथ नहीं चाहिए होता है। बस फिर हम सब नसीब पर छोड़कर जीने लगते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि जब कोई औरत आपके सामने रो पड़े तो तुम्हारी मर्दांगी का तकाजा यह है, तुम इस बात को वही खत्म कर दो। लोग जितना भी दिल दुखाएं, ये याद रखा करें कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है। जरूरी नहीं कि हर वो शख्स जो तुम्हारी जिंदगी से चला गया उसका जाना तुम्हारे लिए ही अच्छा था। हो सकता है कि ये इसके लिए अच्छा हो और तुम ही असल मसाइब की जड़ हो। तो हर मामले में अपने लिए ये तासुब ना रखो कि तुम ही सालेहीन में से हो। कुछ बातें सुनकर लगता है हर बात को सुनना जरूरी नहीं। कुछ बातें कहकर लगता है चुप रहते तो अच्छा था। कुछ बातें सहकर लगता है कुछ कह देते तो अच्छा था, है ना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी ना भूलना, अल्लाह को, इसकी मखलूक को और अपनी औकात को। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगो, क्योंकि जहां से इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। और फिर औरत की मोहब्बत का तो ये आलम है कि वो अपने शौहर के साथ जन्नत की हूरों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर इससे हर चीज खरीदी जा सकती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, जब आप कुछ भी ना कर सके तो अपनी दुआओं में इजाफा कर दे, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। कोशिश करना कि तुझसे खावंद की मर्जी के खिलाफ कोई बात सरजद ना हो। अगर गलती से हो भी जाए तो गलती की तलाफी की भरपूर कोशिश करना। या रब, मुझे किसी के दिल पे बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे मुझे इससे पहले ही दूर कर देना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, बेशक अक्लमंद आदमी वो शख्स है जो अपनी नफसानी ख्वाहिशों को रोकता है और गुस्सा के वक्त अपने जोश को मिटाता है और उसका कला कमा करता है। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब खुदा आपका हाथ थामने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजता है। बस तुम सब्र रखो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए इसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि इसको कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। पसंदीदा शख्स से दिल भर सकता है। यही फर्क होता है पसंद और मोहब्बत में। पसंद बदलती रहती है जबकि मोहब्बत कभी नहीं बदलती। और भी मोहब्बत करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन जिससे मोहब्बत हो ना, इससे दिल नहीं भर सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, वक्त, दौलत और रिश्ते ये वो चीजें हैं
जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर उनकी कीमत का तब पता चलता है जब ये कहीं खो जाती हैं। 3 काम अल्लाह को पसंद। 1 टूटे हुए दिलों को जोड़ना। 2 दिल ना चाहते हुए भी मुआफ कर देना। 3 किसी के गुनाह पर पर्दा करना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिंदगी के 3 उसूल बना लूं। 1 इससे जरूर मुआफी मांगू जैसे तुम चाहते हो। 2 इससे कभी कुछ न छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। 3 इसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। रिश्ते जरूरत के हों तो कभी खुशी नहीं देते और जज्बात के हों तो कभी साथ नहीं छोड़ते।